bring you greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Praise God for bringing us to the first evening of this 3-day revival program. ಈ 3 ದಿನದ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಂದದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. So much of prayer and preparation have gone on for this program. I believe God through His Spirit and the ministry of His Word would personally meet with each and every one of us. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈ ಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Someone asked me a question, does God speak today? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇವರು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನಾ? I said yes, if there is someone to listen to him. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I want to assure you, dear brothers and sisters who have gathered in such large numbers even for the first evening gathering, that if your heart is open, free from bias and prejudice, God would meet with you very personally and giving you practical answers for the questions of your life. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರೆದು ಬಂದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ನೀವು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Mahatma Gandhi, the father of our nation, used to carry a pocket New Testament wherever he was going. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. He greatly admired the Sermon on the Mount of the Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರ್ವತದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು. And someone once I confronted him with a very important question. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸವಾಲಾಗಿ ಹಾಕಿದರು. Why don't you consider becoming a Christian? ನೀವೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು? To which Mahatma Gandhi instantly and immediately gave an answer which is very challenging. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರವು ಸವಾಲುಕರವಾಗಿದೆ. I will consider becoming a Christian if I meet one. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Now this may be an overstated statement or it may be an exaggeration, but I believe for all of us Christians in this country this is a great challenge. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕಾದಿದೆ. Many people who love and like Christ do not like Christianity. ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತರು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ. Because they see a lot of difference between Christ and Christianity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. There is a dichotomy between what we believe and how we behave. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. I believe this is a challenge that each of us sitting here we should take upon ourselves and we should face this situation and this question squarely. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. Now many people ask a question, who is a true Christian? ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು? Now that is the topic for this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯ ಅದೇ. It is a very important question for which you must find a practical and personal answer. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು? Now in order to find an answer to this question, I have turned to one of the most important books of the New Testament. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. There is only one book in the entire New Testament which gives us a definition for Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. Follow me carefully. I don't say it gives an explanation for Christianity, but I said it gives a definition for Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. Now that is the book of James. ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ. In the entire New Testament, only this book gives us a definition for true religion. ನಿಜ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ. Keep your Bibles open to book of James chapter 1. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Maybe you can keep a bookmark or a Bible ribbon across that book. ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. During the next 90 minutes before us, I am going to expound this book to you under this title, Who is a True Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. If I don't say the name of the book, I mean the book of James. ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ. So if you have not brought your Bibles, please, I plead with you to share the Bible of your neighbor. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾರದಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. Because what will happen today, tomorrow or day after will be the preaching and teaching of God's word. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗ ಬೋಧನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. And you must have seen in the handle a biblical text that was printed. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. Oh Lord, revive me according to your word. ಓ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು. So these revival meetings will have their focus mainly on God's word. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So it is necessary you turn to the Bible to see if things are so. ಆದ ಕಾರಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. Turn with me to the first chapter and I will read verse 27 to you. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓದ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. To visit orphans and widows in their trouble, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ, and to keep oneself unspotted from the world. ತನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೋಷವು ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ. You see how clearly this word is punched here. True religion is this. A clear cut definition. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿರುವಂತದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ. I want to explain to you why I chose the book of James to answer this question. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This epistle was not written to one particular group of people in a single locality. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. If you take the book of Corinthians, it was written to Christians in the city of Corinth. ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. And if you think about the book of Ephesians, it was written to the church at Ephesus. ಎಫೆಸದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. But when you think about the book of James, it is not for one locality, it is for people who are scattered all over the world. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಚೆದರಿರುವಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. Look at the first chapter and first verse. 1ನೇ ವಚನ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸ್ರಿ. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. ದೇವರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆದರಿರುವ 12 ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. So the people of Israel were scattered all over. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚದರಿದ್ದರು. So they were scattered all over the then known Mediterranean world. ಅವತ್ತಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಧ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚದರಿದಂತವರಾಗಿದ್ದರು. And not only it was not for one locality, it was also for all time. ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವರು ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. Now if you look at the first words 1ನೇ ವಚನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ of the first chapter, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, it speaks about the 12 tribes which are scattered abroad. It begins with scattering. ಅಲ್ಲಿ ಚದರಿರುವ 12 ಕುಲದವರಿಗೆ ಅಂತ ಚದರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Now if you come to the 5th chapter, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ if you look at the 8th and the 9th verses, 8-9 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ it says the coming of the Lord is at hand. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. And if you look at the 9th verse, 9ನೇ ವಚನ, it says behold the judge is standing at the door. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ So in ಇದ್ದಾನೆ. the first chapter
chapter he speaks about scattering, and in the last chapter he concludes with second coming. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚದರಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ. So you see the time span is very interesting. It opens up with the time of scattering and it goes far beyond to the time of second coming. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ತನಕ ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲ. Not only that, this particular book is linked to the other portions of the Bible. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೈಬಲಿನ ಬೇರೆ ವಚನಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. In this 5-chapter book there are at least 40 references to the Old Testament. ಈ ಚಿಕ್ಕ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 40 ವಚನಗಳು ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. And in these 5 chapters there are 20 references to the Sermon on the Mount. ಮತ್ತು ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ 20 ವಚನಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. These are the reasons why I have chosen this book to answer these all important questions. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು, I am going to give you 7 marks of a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ 7 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. And during the course of this message the Holy Spirit will convict you and he may encourage you, he may correct you. Be available on the operating table of God. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಗದರಿಸ್ತಾ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. This will be a personal message to you from God. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು? Number 1, ಮೊದಲನೇದು, he resists temptations relentlessly. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸುವಂತವನು. Say that again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. He resists temptation relentlessly. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. Brothers and sisters, let me tell you, there is no one in the world who will not be tempted. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಆಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Once again, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, there is no one in the world who will not be tempted. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಬರದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And there is no area where we will not be tempted. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. You know, I am building one brick over the other. You have to follow me very carefully. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. There is no one in the world who will not be tempted. ಶೋಧನೆ ಒಳಗಾಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And there is no area in which we will not be tempted. ಶೋಧನೆ ಆಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Temptations will intensify after, I underline that word, after you come to Christ. ಆದ ಕಾರಣ ಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ತರುವಾಯ. But temptation is not sin. ಆದರೆ ಶೋಧನೆಯು ಪಾಪವಲ್ಲ. Any type of temptation can come to you, but that is not sin. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಪವಲ್ರಿ. Because my Bible says Christ was tempted like us in all points, yet without sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I am so excited to see hundreds of young people listening to me tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಯವನಸ್ಥರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. What is the temptation that you are facing tonight? ಶೋಧನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಎದುರಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? What is that temptation that is bothering you day in and day out? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಹೊರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೋಧನೆ ಏನು? Believe me, the Lord Jesus Christ as a young person like you and me went through all these temptations. Nevertheless, he never ever sinned because he did not yield to temptation. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋದನು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And when you go through temptations, I am going to give you some practical steps as to how you can overcome temptation. ಈ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು, do not
blame God for your failures. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯ ತರಬೇಡ್ರಿ. Even for your temptations, don't blame God. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯ ತರಬೇಡ್ರಿ. Turn with me to the first chapter. I will read to you from verse 13 to 16. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ರಿಂದ ನಾನು ಓದಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt any man anymore. ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾಪಾಶದಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಳುಗೊಂಡು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Then when desire is conceived, it gives birth to sin. ಆಮೇಲೆ ಆಶೆಯು ಬಸರಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನು ಹೆರುತ್ತದೆ. And sin, when it is full grown, brings forth death. ಪಾಪವು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನ್ನು ಹಡಿಯುತ್ತದೆ. You know, if you look at that passage carefully, there are 4 stages. ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ. First, there are desires. ಮೊದಲನೇದು ಆಶಾಪಾಶಗಳು, Then there are temptations. ಅನಂತರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳು, Then there is sin. ಅನಂತರ ಪಾಪ, And finally, there is death. ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ. Now, this is how sin progresses. ಹೀಗೆ ಪಾಪವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Now, where does it begin? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? It does not begin at the temptation level, it begins at the desire level. ಶೋಧನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಯಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Our own desires, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಶೆ, then temptation, ಅನಂತರ ಶೋಧನೆ, then yield to temptations, it becomes sin. ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪಾಪವಾಗ್ತದೆ. And when sin gets full grown and fully developed, it becomes death. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪವು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಮರಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. So in other words, everything begins with our desire. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Therefore, ಆದುದರಿಂದ dear brothers and sisters, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, when you fail, ನಿಮಗೆ ಅಪಜಯವಾದಾಗ, when you falter, ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ, do not blame God for your failure. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಡ್ರಿ. As long as you are blaming God or somebody else for your failure, you are not going to learn the ABC of Christian victory. ನೀವು ಸೋಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. You know, we are all clever and experts in blame shifting. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ. It is there in our blood. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. We learned it from Adam. ಅದನ್ನು ಆದಾಮನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. Adam, why did he eat that fruit? ಆದಾಮನೇ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿ? Oh, I am not responsible. You gave me a woman. That woman gave me the fruit. So I ate. ಓ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಂದೆ. So ultimately the entire blame is bundled up and thrown upon God. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. Brothers and sisters, that blame shifting will never take you anywhere in Christian life. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರದು. Accept personal responsibility for your failure. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ, put an end for all double-mindedness. ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. Turn with me to the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. I'll read to you from verse 7 to 9. 7ರಿಂದ 9 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನ್ರಿ. Submit to God. ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ರಿ. Resist the devil. ಶೈತಾನನ ಎದುರಿಸ್ರಿ. He will flee from you. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Draw near to God. ದೇವರ ಸಮೀಪ ಬನ್ರಿ. He will draw near to you. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾನೆ. Cleanse your hands, you sinner. ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡ್ರಿ. Purify your hearts, you double-minded. ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Lament, ದುಃಖಿಸಿರಿ, mourn, ಗೋಳಾಡಿರಿ, weep. ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ರಿ. Then in verse 10, ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, humble yourselves in the sight of the Lord. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Most of us are cat on the wall. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಬೆಕ್ಕಿನಂತಿದ್ದೇವೆ. I'm sure you have seen cats on the walls. ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. Next time you see a cat on the wall, you just stand a while and keep watching. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. You just cannot predict which side that cat will jump. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಜಿಗಿತದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ. So it is a religion of convenience. It is not a religion of conviction. ಅದು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನವರಿಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. Whichever is convenient at that time, you will jump. ಯಾವುದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ. Now that is a split personality. That is a dual role that we play as Christians.
that will not work for long, mind you. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಟನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡೆ ಕಾಲ ತನಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Black is black and white is white. There is nothing in between in Christian life. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆ, ಬೆಳ್ಳದು ಬೆಳ್ಳದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. Don't compromise. Don't mix up black and white and prepare a zone called gray zone and walk in it. That is dangerous. ಜೋಡಾಗುವಂತ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರೆ ಅಪಾಯ. Deeply sorrow for your failure. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ. Lament for your condition. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿರಿ. Mourn for your failures. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ. Weep over your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಿರಿ. Surrender yourself totally to God. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. Many of us resist the devil. The devil does not run away from us. He rushes back to us. ಅನೇಕರು ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? The Bible does not say resist the devil and he will run away from you. ಆ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. My Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, submit to God, ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ, and then resist the devil. ಅನಂತರ ಸೈತಾನ್ ಎದುರಿಸಿರಿ, he will flee from you. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗು. In other words, only to the extent you submit to God, only to that extent you can exercise authority on the devil. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು? He resists temptations relentlessly. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸುವಂತವನು. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He controls his tongue diligently. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. Once again, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ, he controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Look at chapter 1 and read verse 26. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವನು ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. 3rd chapter 2nd verse. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. We all stumble in many things. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದುಂಟು. Anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able to bridle his whole body. ಒಬ್ಬನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿತನು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನು. Oh brothers and sisters, the Bible is so beautifully written for us. ಓ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every time I read the Bible and every time I preach the Bible, I fall in love with the Bible again and again. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ. There is no other book like the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ರಿ. In one place the Bible says, if you are not able to bridle your tongue, but if you think that you are religious, your religion is useless. ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಭಕ್ತಿವಂತನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದಲ್ಲ. And in another place the same truth the Bible puts positively, saying if you are able to control your tongue, you are a perfect man. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು. Brothers and sisters, let me tell you that it is not at all easy to control our tongue unless we bring our tongue under the lordship of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಾರದಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭಕರವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. I'll read from verse 3 to 6. 3ರಿಂದ 6 ವಚನಗಳವರೆಗೆ. How many illustrations are served to drive home one truth? ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. We put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. ನಾವು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವಲ್ಲ. And look at also ships. Although they are so large and driven by fierce wind, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡದು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೂ ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದ. Even so the tongue is a little member and boasts great things. ಹಾಗೆ ನಾಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ತದೆ. See how great a forest a little fire kindles. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತದೆ. Look at the 7th verse. 7ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Every kind of beast and bird and reptile and creature of the sea is tamed as has been tamed by mankind. ನರಜಾತಿಯು ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃಗ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದುಂಟು. But no man
can tame the tongue. ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾನವನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾರನು. It is an unruly evil full of deadly poison. ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದ ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ, ಮರಣಕರವಾದ ವಿಷವಾಗಿದೆ. I tell you that this James was a very practical guy. He had touch with nature. ಈ ಯಾಕೋಬನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He talks about horses. ಕುದುರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. He talks about ships. ಆ ಹಡಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. He talks about fire. ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ. He talks about birds. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. He talks about beasts of the field. ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಹರಿದಾಡುವಂತ And ಜಂತುಗಳು. he talks about fish and everything that swims. ಮೀನುಗಳು, ಜಲಚರ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Why does he give a long list of illustrations? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? He says all these things can be tamed. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. But this tongue, ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ you cannot tame. ನೀವು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But nevertheless he says the tongue has to be tamed, otherwise your religion is useless. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ. You may be a Pentecostal Christian, ನೀವು ಪೆಂತಕೋಸ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, maybe a Lutheran Christian, ನೀವು ಲೂಥರನ್ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, maybe a CSI Christian. ನೀವು CSI ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು. Name what denomination label you have got. ಯಾವ ಸಭಾ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. My Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, if you are not able to control your tongue, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ your religion is vain. If you want to know the meaning of the word vain, I will give you an equivalent. Your religion is useless. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ್ದು. How to control the tongue? ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? Now I am not just entertaining you, but I am just warning you with God's word. ನಿಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. It is a serious matter before God. ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದದ್ರಿ. Unless we become dead earnest and dead serious about the control of tongue, we are not going to make grades in it. ನಾಲಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆವು. First of all, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ you must purpose that you will control your tongue. That's step number 1. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. Nothing, I say, nothing happens until you personally decide or purpose that you would control your tongue. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಉದ್ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. Turn with me to Psalm 139. ಕೀರ್ತನೆ 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. And I will read to you, Psalm 39 and verse 1. ಕೀರ್ತನೆ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ Now ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. that is step number 1. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle, while the wicked are before me. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು, ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. I said, I will guard my mouth. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. Now let the 21st of October, brothers and sisters, be the day of your decision that you would personally take all possible efforts to control and regulate your tongue. ಆದುದರಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ಒಂದು ತಾರೀಕು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now after you decide, there is step number 2. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ. That is Psalm 141 verses 2 and 3. ಕೀರ್ತನೆ 141 2-3 ವಚನಗಳು. First you purpose, ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಿ. next only you begin to pray. ಅನಂತರವೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. I will read verses 2 and 3 of Psalm 141. 141ನೇ ವಚನದ 2-3 ವಚನಗಳು. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ. Set a guard, O Lord, over my mouth,
and keep watch over the door of my lips. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. We pray for so many things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. I am not going to embarrass you by asking you to lift up your question. Lift up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸರಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. Please honestly answer this question in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Do you occasionally, if not regularly, do you occasionally at least pray that God will enable you to regulate your talk and control your tongue? ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ? Now without that you can't do it. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You know, morning when we get out of the house, we pray, oh Lord, send your angels to keep a watch over me, so I may not be dashed on my left or right or front and back by some reckless driver. ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲಿದಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. But I think we need to pray for something even more important. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ. Oh Lord, set a watch for my lips. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ನೀನು ಕಾವಲಿರಿಸು. You know, God has set 32 white soldiers to protect the tongue. ಯಾಕೆ 32 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. But this tongue escapes all the 32 white uniform policemen in falls out. ಆದ್ರೆ ಈ 32 ಬಿಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸವಾಗ್ತದೆ. Speaking and speaking. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. You know, one day I was just thinking about the whole thing. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. It was night 10 o'clock. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ I ಆಗಿತ್ತು. was pretty tired after a full day's ministry. ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ. Head was heavy. ನನ್ನ ತಲೆ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. Hands were tired. ಆ ಕೈ ದಣಿದಿತ್ತು. Legs were paining. ಕಾಲ್ ನೋವಾಗಿತ್ತು. Usual backache was there. ಆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೂಡ ಇತ್ತು. All I wanted was to stretch for a sleep. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಸು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. All my members were tired. ನನ್ನ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ದಣಿದಿದ್ದು. But one member was very fresh as the morning. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೈತನ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. You know what member that is? ಆ ಅಂಗ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? The tongue never gets tired. ಆ ನಾಲಿಗೆ ದಣಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. The tongue never tells us, oh, too much of talk today, so let me rest a while. No, 10 o'clock, even 12 o'clock in the night, you ask the tongue to speak, it will speak. That is why some of us speak even when we sleep. ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. So this man of God, David, prayed, Lord, set a watch over my lips. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು. First you purpose, ಮೊದಲು ಉದ್ದೇಶಿಸು. next you pray, ಅನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. and thirdly you practice. ಮೂರನೇದು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸು. Nothing happens overnight. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because we need to do a lot of unlearning and do a lot of homework before you begin to do things right. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು, ಗೃಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And what is that practice? Look at the first chapter, 19th verse. ಆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದು ಏನಂತ ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. Therefore my beloved brethren, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆತುರವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. You see, so very clearly, step by step, the apostle is given us practical steps. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. We must resist the temptation to speak on every imaginable subject in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You know, we sometimes think that we can speak on anything and everything. ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. On the other hand, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ you decide, I want to hear. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. Because speech is silver and silence is gold. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಬಂಗಾರ. And another thing you have to realize, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ರಿ, don't ever abuse or curse any man or any woman.
ಯಾವ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಶಪಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. Turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Look at verses 9 and 10. 9-10 ವಚನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ. With it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. ಅದೇ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಶಾಪ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. My brothers, these things ought not to be so. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಹೀಗಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. Shall I tell you something? ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Never ever call or shout at anyone with words like fool and idiot. ಮುಠಾಳ, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದಿಸಬೇಡ್ರಿ. Before God's wisdom we are all fools. ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಠಾಳ್ರೆ ನಿಜ. Never ever shout at anyone, say you idiot, you useless vain guy. Never use such words. ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದವನು, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಮೂರ್ಖನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. You know why I say that? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? Jesus said, if you call anyone a fool or an idiot, you are worthy of eternal fire and judgment. I am simply repeating the words of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅಗ್ನಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ. Because every man and every woman is created in the image of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು. I cannot call anyone a fool. I cannot call anyone an idiot, because I'll be worthy of judgment. ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರ್ಖ, ಮುಠಾಳ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗ್ತೇನೆ. Never ever, beloved, hurt anyone with harsh, unkind words. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಿಯರೇ ದಯೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒರಟಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಬೇಡ್ರಿ. Everybody is hurting in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People weep in the nights but smile on the daytime. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everyone, I tell you without exception, goes through problems, puzzles, perplexities, pressures and pain. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಒತ್ತಡ, ಬೇಸರ, ಚಿಂತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. By using bad words or giving unkind cuts to people, you are adding insult to injury. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದಲೂ, ನೋಯಿಸುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೋವಿಗೆ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Decide tonight that only good words and gracious words will proceed out of my mouth, whatever me by profession. ಏನೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದಯೆಯುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥವನು. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥವನು. He relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂಥವನು. We are living in the days of information and knowledge explosion. ಮಾಹಿತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And we are also living in the times of communication explosion. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಸರ್ಗದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. With all that, relationship has become more and more impersonal. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. There is no personalness in our relationship. Everything is mechanical and formal. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. Mere knowledge will simply puff you up, and it doesn't make you soft and gentle with people. ಬರೀ ಜ್ಞಾನವು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು
ಮೃದುವಾಗಿ ದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ರಿ. But the wisdom that comes from above, turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನವು, Look at the 17th verse. 17ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. The wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾದದ್ದು, ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. What a beautiful picture of a relationship. ಸಂಬಂಧದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. You know what is the problem of the Christian church? ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? Whatever may be the denomination, ಯಾವುದೇ ಸಭಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, you know what is the greatest problem in our churches? ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? Defective interpersonal relationships. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ. We are all very good in singing. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are all very good in worship. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we have no problem with the vertical component. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ರಿ. But when it comes to the question of horizontal component of relationship with one another, we fail. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. You go to any church, ಯಾವ ಸಭೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, any church, ಯಾವ ಸಭೆಗಾದ್ರೂ there is interpersonal relationship problems. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. You cannot find a single church where there is no interpersonal relationship problem. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಭೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Now, interpersonal relationship problems cannot be totally eradicated. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಇರುವಂತ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು. Cain and Abel will always fight with each other. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯನ್ ಹೇಬೆಲ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Isaac and Ishmael will always loggerheads with each other. ಇಸಾಕನು ಮತ್ತು ಇಷ್ಮಾಯಲ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Because in our churches we don't have it is all Isaacs. We have a lot of Ishmaels also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಸಾಕರಲ್ಲ, ಇಷ್ಮಾಯಲ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. So we have a lot of problems. Isaac and Ishmael will always have problems. ಇಸಾಕ ಇಷ್ಮಾಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. You baptize Ishmael any number of times, Ishmael will be Ishmael only. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸನ ಕೊಟ್ಟರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನೇ. So you cannot do anything about it. ಆದ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Nevertheless, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ God has called us to peace and not for disruption. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. I want to give you some simple steps to improve, follow my word, to improve relationship. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು. Number one, ಮೊದಲನೇದು, stop speaking evil of anyone. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. Turn with me to the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Look at verses 11 and 12. 11, 12 ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Do not speak evil of one another, brethren. ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುವುದು. Look at the 12th verse. 12ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸಿ. There is one lawgiver who is able to save and to destroy. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನು. Who are you to judge another? ಇತರರನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? Will you please answer that question? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Some of us who constantly think that we are better than others, I want you to answer this question. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಉತ್ತಮರಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Who are you to judge your brother? ಬೇರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? Why do you ask that question? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ? There is no one who is 100% bad and there is no one who is 100% good in this world. 100% ಕೆಟ್ಟವನು ಅಥವಾ 100% ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Do you listen? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ?
Am I reaching your heart? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ವಾಕ್ಯ? I am talking about you. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. There is no one who is 100% good and there is no one who is 100% bad. 100% ಒಳ್ಳೆಯವನು 100% ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. We are all a mix of goodness and badness. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟತನ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Only the percentage varies, only the proportion varies. ಆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. That being the case, who are you to judge your brother? ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? If you judge your brother, you are judging the Bible. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. That's what the Bible says. If you judge your brother, you are judging the law. ನೀವು ದೇವರ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀವು ನಿಂದಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Friends, as I am preaching tonight, the Holy Spirit of God is keeping you at the very presence of God so that you can escape the unpleasant surprise on the resurrection morning when you face the judge of heaven and earth on the white throne. ಆದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದಂತ ಕರ್ತನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Do not expect perfection in others. ಇತರರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ್ರಿ. Look at the 5th chapter 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸ್ರಿ and read the 9th verse. 9ನೇ ವಚನ 5:9. 5:9. Do not grumble against one another, brothers, lest you be condemned. ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಿರಿ. Realize your own imperfections. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. You know what is the problem with most of us? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? We always keep looking around. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. You know what you should do today? ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? Put down your head and look to your heart. ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ. Look into your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. That's what Jesus said. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದದೆ. Why do you want to think about the speck in your brother's eyes when you got a beam in yours? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ದಿಂಬೆ ಇರುವಾಗ ಇತರರಲ್ಲಿರುವಂತ ರವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಅಂತ. I'm just reminding you of these precious truths our Lord Jesus Christ preached on the mountain. If you look at the 16th verse of the 5th chapter, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, it says, confess your trespasses to one another and pray for one another. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. You know, when I was meditating this word, something so clearly came out. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂತು. You know, it says, confess your faults to one another and pray for one another. ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. What does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Stanley has got faults and Chalatroy has got faults as well. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲದೊರೆಗೂ ತಪ್ಪು ಇದೆ. That is the meaning of the statement, confess your faults to one another. ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅದೇ. We all fail in many things. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. You may be strong in one area but weak miserably in the other area. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಸೋತಿರಬಹುದು. So if you are strong in one area, don't boast, but help that brother who is weak in that area. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬಲವಂತರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಬಲಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. If anyone goes astray, listen to me carefully. ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. Don't immediately begin to broadcast it. ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. You know what the Bible says? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ 5th chapter 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 19 and 20. 19-20 ವಚನ. Brethren, ಸಹೋದರರೇ, friends, I want to tell you something. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In this book, that word brethren, my brethren comes 14 times. ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಪದವು
14 ಸಾರಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. You know, James was the first half brother of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರ್ಧ ಸಹೋದರನು ಯಾಕೋಬನಾಗಿದ್ದನು. First he did not receive Jesus. ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But later he became a pillar of the church. ಅನಂತರ ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭವಾದನು. And now he is addressing all the others, my brothers. ಈಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You know, 14 times in 5 chapters the word my brethren it repeats. 14 ಸಾರಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. It's a strong letter, but it is an affectionate letter. ಬಲವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆ. Brethren, ಸಹೋದರರೇ, if anyone among you wanders from the truth, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, and someone turns him back, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತಂದ್ರೆ, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದವನು ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. If in your fellowship, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, if in your church, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, if in your organization, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ somebody begins to backslide or go away from God, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಜಾರಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ, don't immediately broadcast all over Dinabandhu Colony or Karwar Road. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ದೀನಬಂಧು ಕಾಲನಿ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. Don't do it. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. What does the Bible say? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದೇನು? If anyone goes away from the truth, ಸತ್ಯದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೆ, don't point your finger at him. ಬೇಗನೆ ಬೆರಳವನ ಕಡೆ ತೂರಿಸಬೇಡ್ರಿ. Open your arms around him and embrace him. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. He is sliding. ಅವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. The devil is dragging him. ಸೈತಾನ್ ಎಳಿತಿದ್ದಾನೆ. Give an opposite pull. ಎದುರಾದಂತ ಸೆಳೆತ ಇದೆ. Embrace him. ಅವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. He is becoming cold. ಆತನ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. Give him a spiritual warmth. ಆತನಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಬೆಚ್ಚತನವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. By doing so, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ my Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇನು ಹೇಳ್ತದೆ? you will cover a multitude of sins. ನೀನು ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವವನಾಗುತ್ತಿ. That's what God has done to us. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಅದೇ. He has covered our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. God has opened our sins. Who can sit here? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? He has covered our sins. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. He has thrown our sins behind his back. ಆತನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ್ರಿ. He has removed our sins as the clouds of the air. ಆ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. He has removed our sins as far as the east is from the west. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He has thrown the sins into the depths of the sea. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು. The length and the breadth and the height of the love of God. ಓ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. God has been so kind to you. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ದಯೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ, God has forgiven you so much. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ, should you not, will you not, could you not? This is the question we need to answer tonight. ನೀನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. Here comes a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. Maybe there is someone sitting here. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಒಬ್ರು You are backsliding. ಹಿಂಜಾರಿದ್ದಿ. You don't have the same warmth and the depth that you had once in your walk with God. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಚ್ಚತನವು ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. My heart goes to you. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನಗಾಗಿ ತವಕಿಸ್ತದೆ. The heart of the eternal Father is waiting as to when you would return to him. ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. Turn a deaf ear to the accusation of the people. ಜನರ ಆ ನಿಂದೆಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ್ರಿ. Stop your ears from what the devil speaks to you. ಸೈತಾನ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ. Come to him from your backsliding. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಜಾರಿಕೆ ತನದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ. Come to him wherever you have gone away from him. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ. He loves you. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. You know what God says? ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? If I forget you, let my right hand forget its work. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರೆ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಲಿ. People may forsake you. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. Your friends may forsake you. ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. But never ever Jesus will forsake you. ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರನು. Jesus is calling you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. If suppose you are suffering from backsliding, ನೀನು ಇವತ್ತು ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ, here comes the message of God to you. ಇಗೋ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, return to me. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು, Turn to me with words. ಓ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗು, I will heal your backslide. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತೇನೆ. Though your sins may be as scarlet, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರು shall become white as snow. ಅದು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. Though they are red like crimson, ಅದು ಕಿರಿಮಂಜಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ they ಇದ್ರು, shall become white as wool. ಅದು ಹುಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Come, let's reason together, says the Lord. ಬನ್ನಿರಿ ವಾದಿಸೋಣ ಅಂತ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? He relates to people lovingly. ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂತವನು.